صلوات. ندیم سرور صاحب کا تعارف میں نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ ایک تو وہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں، دوسرے پچھلے سال یہاں اسی اسٹیج سے ہمارے عالم مولانا نجم سفید نسری صاحب نے ان کا ندیم اور سرور کے علیحدہ علیحدہ معنوں میں اتنا خوبصورت تعارف کروایا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی مزید ہماری طرف سے کسی تعارف کی گنجائش رکھتی ہے. بغیر کسی مزید تمہید کے صلوات کے ساتھ آپ استقبال کریں جناب ندیم سرور اور فرزندان. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ الزہرا اور خاندان زہرا سلام اللہ علیہا، برائے جمیع شہدائے کربلا خصوصاً غازی الخلیل العباس ابن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، خصوصاً بیبیان کربلا، خصوصاً اولیاء کرام، بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. ہمیشہ کی طرح ترتیب وار ایک انتہائی لمیٹڈ ٹائم میں آپ سب کے لیے آج کے دن ذہنی اور جسمانی سکون مجھے مانگنا ہے، آپ نے میرے لیے مانگنا ہے. تمام عالم اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام موالیان حیدر کرار کو یا علی مدد اور منکر و بلانت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، درجات کے حیدری. ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذکر کے ساتھ آپ سب کی صحت و سلامتی مانگ رہا ہوں دیس پردیس میں جہاں جہاں مؤمنین و مومنات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کے یا رحمان یا رحیم، 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 یا رحمان یا رحیم. ماشاء اللہ. یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباسط الہادی الباری الباقی الوالی. یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم، النور یا مغنی عزیز یا کریم، غفار تو ستار تو جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم،
मौला तू बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान। एहसान हम पे है तेरा ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, के उम्मत में उसकी पैदा किया जो है बेमिसाल, के दुख्तर बतूल जिसकी हसन और हुसैन लाल, के लहमों का लहमी जिसका अली जैसा बाकमाल, के कुरानो अहले बैत को तूने किया यकजान, तू है बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, तू है बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, मौला तू बड़ा रहमान। नारे सल्लल्लाहु अल्लाह। आप सबको 13 रजब की बेहतरीन खुशियाँ मुबारक हो। मौला सरकार देश प्रदेश में जहाँ जहाँ मोमिन व मोमिनात हैं सबकी सेहत व सलामती के साथ हज़रत हुसैन इब्न अली में ज़िंदगी जारी रहे। अल्लाह के ज़िक्र के बाद, क्योंकि आज ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं भी कोई महफिल हुआ और वहाँ पंजतन सरकार तशरीफ लेकर ना आए, तो लिहाजा एक जिक्र ऐसा है जिससे मौला अली बड़ा खुश होते हैं। हर मोमिन तो खुश होता ही है, मौला अली बड़ा खुश होते हैं आज के दिन, और वो है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कशफा तुझा बेजमालिही हसना जमीओ फिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही माशाअल्लाह सल्लू अलैहि व आलिही। ज़मीने नबी की ज़माना नबी का ये सारी खुदाई खजाना नबी का। ज़मीने नबी की ज़माना नबी का ये सारी खुदाई खजाना नबी। क्या शख्सियत थी मेरे रसूल की। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मिंबर से नात कैसे पढ़ी जाती है, ज़रा ज़माना सुने। कि न भूलेगा तेरी सदा को ज़माना, कि उतर कर फलक से ज़मीं पर वो आना। वो मक्के की गलियों में खून में नहाना। मिसरा सुनना। वो वज़्ने रिसाला उठाना नबी का। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो बंदों को अपने खुदा से मिला कर सलीका हमें बंदगी का सजा कर। जो थे दरमियाँ उन बुतों को हटा कर खुदा का ही सजदा कराना नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ مثلا سنے کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ کبھی یوٹیوب کے ذریعے بھی پیغام پوری دنیا میں نبی سرور کا جانتا ہے تو میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں مولوی کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے فقہ جعفریہ کی طرف سے پوری پرابلم دور ہو جائیں گی. یہ مثلا سن لو کیا یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم کہ آئیں سوار میں ہو جائیں اب ہم کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلوات ہم بلا فصل کو ماننے والے ہیں تھوڑا آپ کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہے تھوڑا آگے آگے آ جائے گا بسم اللہ اچھا جی نعرہ صلوات جزاک اللہ نعرہ صلوات اللہ محمدی جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کے محترم عباس بھائی میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری والدہ گرامی امی یہ کہتی تھی کہ بیٹا جس دن 13 رجب ہو یا کوئی شہادت ہو یا ولادت ہو اور اس دن تم مہمان بارگاہ میں کسی محفل میں یا مجلس میں شریک نہ ہو سکو تو اپنے بارے میں سوچنا. ہم گزر رہے تھے کہ 13 رجب آ گئے اور میر طفیل موسمی مرحوم کے صاحبزادے برکت اور ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں رضا علی ہاشم موسوی صاحب علامہ عرفان صاحب فرقان حیدری صاحب عابدی صاحب اور ناصر عباس کئی ذاکرین ان کے گھر میں پڑھ چکے. مجھے بھی اتفاق ہوا ہے اللہ نے ایک عزاداری ان کی نسل میں دی ہوئی ہے اور انجمن سجادیہ کی طرف سے قبلہ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب جب حیدرآباد دکن ہو کر آئے تو انہوں نے اپنی دیوار پر وہاں کے شاعر غالب شہیدی صاحب کی نظم لکھوائی تھی مجھے بڑی پسند آئی تھی. ہاں وہ میں چند اشعار یہاں پر ابتدائیہ طور پہ پیش کر رہا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. اختصار کے ساتھ جلدی گزر رہا تھا کہ عباس بھائی نے بلا لیا 13 رجب آ گئے. مجھے خود بھی پسند ہے
पढ़ते वक्त खुद कहता हूँ सुभान अल्लाह, कहते हैं नदीम भाई आप क्यों कहते हैं सुभान अल्लाह? मैंने कहा भाई ये गला उसी का है, गले से जो आवाज़ निकल रही है ये उनकी है, मुझ में भी सुभान अल्लाह वाजिब है। फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं, नदीम भाई ये इलेक्ट्रिशियन, ये चपरासी, ये इलेक्ट्रिशियन, ये प्लम्बरों के साथ आपकी ज़िंदगी क्यों गुजरती है? माली है और आपका दोस्त है। मैंने कहा बहुत देर में समझ में आई कि इस समय तम्मार नाम का मतलब है खजूर का कारोबार करने वाला, नाम का मतलब है खजूर का कारोबार करने वाला। दोस्त थे मौलानी के, प्यार करने वाले थे, कभी कभी दुकान पे बैठ जाया करते थे कि ऐली सब जाओ घर जाओ, तुम्हारा कारोबार हम करेंगे। और एक दिन मौलानी सरकार ने मिसम तम्मार से कहा, मिसम तम्मार मुस्कुराते हुए आंखों में आंखें डाल के कि तू मेरी मोहब्बत में जान दे। मिसम के चेहरे पे कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं, मुस्कुराते मौला वो कैसे? कहने चल तुझे एक जगह दिखाऊं। जगह दिखाई, कहा इस दरख्त को देख रहा है, अभी कम सिन है, अभी छोटा है, ये जब बड़ा हो जाएगा किसी दरख्त के तने पर तुझको लटकाया जाएगा और तेरे बदन का एक एक अज़ू मेरी मोहब्बत में काट दिया जाएगा। बोल मिसम, कहा मौला एक एक अज़ू? हाँ मेरी मोहब्बत में काट दिया जाएगा। हाय मिला है आले मोहम्मद का नशा देखिए, प्यार देखिए। अब रोज मिसम तम्मार उस दरख्त को पानी दिया करते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, जाग के सुनिएगा, क्योंकि मौला इमाम सज्जादिया ये ऑर्गेनाइजेशन है, मौला इमाम सज्जाद हर चेहरे को देख रहे होते हैं कि कौन मुतवज्जे है। सुभान अल्लाह मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो मुंतज़िर हैं, जो देखना चाहते हैं। पेश कर रहा हूँ सरकार, रोज उस दरख्त को पानी को वक्त आया कि जब मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ कि फराज़दार, यानी फराज कहते हैं ऊंचाई, दार पे जब उनको लटकाया गया, बदन का एक एक अज़ू काटा जाने लगा, एक अज़ू, दूसरा अज़ू, तीसरा अज़ू, तकलीफ बढ़ने लगी, लोग जमा होने लगे। बेटी आ गई, कहा बाबा ये हालत देखी नहीं जाती। इससे पहले मिसम तम्मार कहते हैं ये मेरा एक एक बदन का वज़ू काट दे। मैं तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मौला अली सरकार ने ये कहा था, मिसम तम्मार हत्ता कि मेरी मोहब्बत में तेरी ज़बान भी काट दी जाएगी। जब जालिम खलीफा ने ये सुना कि तेरी, तो ये कहता है कि अली की मोहब्बत में हम तेरी ज़बान काट देंगे, हर अज़ू काटेंगे, ज़बान नहीं काटेंगे। मिसम तम्मार ने उस मिंबर से, जख्मी मिंबर से मौला अली का जिक्र शुरू किया। मजमा बढ़ने लगा। इससे पहले कि लोग कन्वर्ट हो जाते, दिल बदल जाते, जालिम ने हुक्म दिया कि इसकी ज़बान काट दो, और ज़बान कटी। फराज़दार से मिसम बयान देते हैं, फराज़दार से। अल्लाह के साथ सुनिएगा, फराज़दार से मिसम बयान देते हैं कि रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बान देते हैं। अली हम ज़बान देते हैं। अब फुकरा का इश्क देखो, फुकरा का अकीदत देखो, लोग इस पे फतवे लगा दें अपनी जगह। फुकरा का इश्क क्या है कि कहता है कि सफ़े बना मुहिब्बों के दार से अली की अज़ान देते हैं, नमाज़े
کہا خدا نے ہم اپنا مکان اتنا تو میں بول گیا اب کس لیے بولا کوئی اور ہو تو بتا مجھے کوئی اور ہو تو بتا مجھے کہ جو خدا نہ ہو کہ لگے خدا کوئی اور ہو تو بتا کہ جو خدا کہ جو خدا نہ ہو کہ لگے خدا کوئی اور ہو تو بتا مجھے. اور جو شعراء بیٹھے ہوئے میں عام کوشش کرتا ہوں کہ عام کلام نہ پڑھوں جو میرے مزاج کو پسند ہے کسی کی سمجھ میں آتا ہے مگر جہاں آ کر کے میں پڑھ رہا ہوں وہاں آ کر کے سننا صبر کرنا میرے ساتھ. سادی بھائی شعر میں جو خدا نہ ہو کہ لگے خدا کوئی اور ہو تو بتا مجھے. مصرع لکھیے کہ نہ پہنچ سکے جسے انتہا کوئی اور ہو تو بتا مجھے کوئی اور ہو تو بتا مجھے. بڑا فقیر شاعر ہے بڑا درویش شاعر ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اعتراض ہے اس شعر پر لیکن فقیر کی اپنی اپنی سوچ ہے. کیا ہے کہ جو خدا کو خود کو دیکھنا تو اسے چاہیے کوئی آئینہ کہ جو خدا کو خود کو دیکھنا تو اسے چاہیے کوئی آئینہ تو بجزک علی کہ وہ آئینہ کوئی اور ہو تو بتا مجھے کہ جسے اپنے کہ جسے اپنے جیسا ولی کہا جسے خود خدا نے علی کہا کہ جسے اپنے جیسا ولی کہا جسے خود خدا نے علی کہا جو خدا کے قدم میں سما گیا کوئی اور ہو تو بتا. یعنی یہ جزاک اللہ یعنی اس طرح یوں بھی سمجھے کہ مولا علی کی ذات وہ شخصیت تھی کہ جو خاقان نصیری کے ذہن میں تھا خدا کا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صلاۃ ہو کہ صلاۃ ہو جسے چاہنا کہ درود ہو جسے سوچنا کہ صلاۃ ہو جسے چاہنا کہ درود ہو جسے سوچنا کہ نماز ہو جسے دیکھنا کوئی اور ہو
वाजिब नमाज के बाद। ये शेर समझ में आएगा, शेर देखिएगा, अजब शेर है और दुआ का शेर है कि ना बता, क्या है आप लोग, कि ना बता कि वो तो हुसैन है, मुझे हुर के जैसा बसे तू हुर, ना बता कि वो तो हुसैन है, मुझे हुर के जैसा बसे तू हुर, कोई और हो तो दिखा जरा, कोई और हो तो बता मुझे, कोई और हो तो बता। सखी मौला हुसैन की शान में मौला अली का दिन है। ये दो शेर सुन लीजिए और फिर दूसरी पे आऊंगा कि जिसे रद नबी ओ खुदा करे, उसे 7 बेटे अता करे। कि जिसे रद नबी ओ खुदा करे, उसे 7 बेटे अता करे। सखी दो जहां में हुसैन सा कोई और हो बता मुझे। और हो तो बता मुझे। मेरी वीडियो पूरी आलम इस्लाम में जाएगी। एक शेर खुसूसियत के साथ पढ़ रहा हूँ, किबला जरा तवज्जो देखिएगा कि घिरे मुश्किलों में, जब मुश्किल पड़ती है, कि घिरे मुश्किलों में तो ऐ खुदा, घिरे मुश्किलों में तो ऐ खुदा, न पुकारे गर वो हुसैन को, तेरा दीन दे भी तो किसे सदा, कोई और मुझे, कोई और हो तो बता मुझे, कोई और हो तो बता मुझे। नारे सलावत अल्लाह। एक इसी तरह की फकीरों वाली नज़म सुनाई आपको, अगर आप राजी हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ मैं गुजरूंगा ताकि पीछे वाले मुझे सुन सके और उसी तरीके से सुने। हसन भाई बड़ी तवज्जो से मैंने आपको सुना, आपका फर्ज बनता है नारे सलवात। ये मेरा पंजाब का अंदाज़ है पढ़ने का, जो मैं अब ये नज़्म पढ़ रहा हूँ तो वहाँ किस तरीके से पढ़ा जाता है। पंजाबी का उर्दू तर्जुमा किया है सरकार, बुरा ना मानी तो सुनिएगा ये क्या चीज़ है। लेकिन ये नज़्म मैं आम तरीके से नहीं पढ़ता, वहाँ पढ़ता हूँ कि जहाँ लोग मेरे साथ सफ़र करते हैं। ये आदत है मेरी किबला कि कोई मेरे उस्ताद कहते थे कि किनारे पे काई चाट के चले जाने वालों को क्या पता कि समंदर की गहराई में जाकर के दूर कैसे निकाला जाता है। तो लिहाजा एक सोच है, ज़रा फिक्र है, हर मोमिन अपनी तन्हाई में क्या सोचता है, अकेलेपन में क्या सोचता है, वो पेश कर रहा हूँ। इसके बाद 2-3 कलाम शॉर्ट करके सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो मेरे साथ सफ़र करे। ये दिल सोचता है, ये दिल खोजता है, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। ये दिल सोचता है, ये दिल खोजता है, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। पता नहीं ये क्या है,
پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ حجابوں کے اندر حجابوں سے باہر، حجابوں کے اندر حجابوں کے باہر، نقابوں کے اندر نقابوں سے باہر، نظر جو نہ آ کر نظر آ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کی زبان سے خدا بولتا ہے، یہ کس کا ہے لہجہ، یہ کس کی صدا ہے، نعرہ حیدری۔ لاجیکلی پیش کروں گا ہر بات یہاں پہ کہ یہ کس کی صدا سے، یہ کس کی زبان سے خدا بولتا ہے، یہ کس کا ہے لہجہ، یہ کس کی صدا ہے، چھپا کون ہے اور کون ظاہر ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے، بستر پر دیکھو، بستر پر دیکھو، بستر پر دیکھو، پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے، کہ تم اپنی نظر سے، پیش کر رہا ہوں قبلہ، کہ تم اپنی نظر سے معاف کیجیے آپ کا زیادہ وقت لیا، لیکن ہر قوم اپنے امام کے ساتھ مشہور ہو، یہی بات ہے نا سرکار، کیونکہ کسی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم 50 سال بھی برطانیہ میں رہیں، آسٹریلیا میں رہیں، لیکن جب اپنے شہر میں جائیں گے اور انگلش میں کہیں گے کہ آئی ایم آسٹریلین، تو دوست گلے لکھ کے کہے یار تو اپنے بھائیوں پاسپورٹ چینج ہو جانے سے آئیڈینٹی تھوڑی چینج ہوتی ہے، شناخت چینج نہیں ہوتی ہے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو بس ایک ہی یقین ہے کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگی، لیکن اس یقین کے ساتھ جانا کہ جس یقین کو میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں کہ ایک مومن اپنے دل کے اندر کیا تمنا رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اور جب ہر قوم اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگی تو کیا ہوگا کہ جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دم لبوں پہ میرے، اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا، اور وصیت کیا ہوگی اس کو پیش کر رہا ہوں کہ خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا، اور نام پنجتن کا میرے کفن پہ لکھنا، کیوں کہ بخشش کو میری کافی یہ انتظام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا، اور آج کے دن کے حوالے سے مولانا جی کو لکھے دیکھیے کہ میری قبر، کہ میری لہدے میں کیسے ملکوت آ سکے
लबरेज जाम होगा जब मेरी जिंदगी का नारे तकबीर नारे सलवात अब सरकार ये एक कलाम है मेरे बहुत प्यारे दोस्त शायर का ये पंजाब के एक शायर हैं कई लोगों ने इसको पढ़ा है इस साल कैसेट में कसीदे की कैसेट में मैंने पढ़ा है आखिर में ये कलाम जो मवालिया हैदर कर्रार का बड़ा पसंदीदा एक कलाम भी है और फुकरा में ये बड़ा यानी कि सुना जाता है पेश कर रहा हूँ पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा 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 पढ़दा कसीदा रल के सुनाओ मिल के सुनाओ हो नारा अली का पढ़दा नारा अली हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा वलीदा पढ़दा कसीदा पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा मिलके बोले हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा वलीदा पढ़दा बीबी सरकार की खिदमत में शेर पेश कर रहा हूँ बड़ा आसान है जो पंजाबी नहीं भी समझ उनकी भी समझ में आएगा कि ज़हरा दशो है पीरा द पीरे ज़हरा दशो है पीरा द पीरे ज़हरा दशो है पीरा द पीरे मैं क्या दिसावा केड़ा अमीरे मैं क्या दिसावा केड़ा अमीरे के तह तो सिरातो अर्शे उला तई सारे दसारा हो रकबा अली का बोलो बोलो सगी सरदार कलंदर पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा बाल कहते हैं बच्चे को अक्षर सुने कि हिग्राम बाले मगर हिग खास बाले हिग्राम बाले हिग खास बाले ओ जड़ा खास बाले ज़हरा दलाले ओ जड़ा खास बाले ज़हरा दलाले क्यों कि सदका मंगा चा थोड़ी आज़मा चा एक ते हलाले एक ते हरामे पढ़दा कसीदा हक दे वलीदा पढ़दा कसीदा हक दे पढ़दा कसीदा कुछ लोग आए सरकार कलंदर देखो आदे ने सरकार तुसा कोई सरदारी की भी मिली तो सारो ये सरदारी की भी मिली सरकार कलंदर नजफ अल मुंह करके कहने किसी ने पूछा शहबाज कलंदर से कि ये आप इतनी बड़ी इज्जत इतनी बड़ी परवाज आपको कैसे मिली तो सरकार नजफ की तरफ मुंह मड़ के वो वजीफा हम लोग भी करते हैं वो से वजीफा नजीम सरवर भी करता है नजफ तरफ मुड़ के झुकियां डरते बढ़ के सवाली झुकियां डरते बढ़ के सवाली इज्जत मिली जग तो निराली इज्जत मिली जग तो
निराली के पहलो की यादें मैं को कलंदर, कैसे लोग मुझे कलंदर कहते मगर सगहा मगर मैं अली दी गली दा ओ पढ़ना कसीदा ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक अली 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 हक अली 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 के काबे दगा है काबे दे अंदर काबे दगा है सुनिए काबे दे अंदर आया बना के दीवार नूंदर आया बना के दीवार नूंदर के तेरा रजबदार है याद मंजर अली 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 तेरा रजबदार है याद मंजर काबे से पहला हो सजदा अली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा हो पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा। आज दुनिया में आप देखिए कि जितने भी गीत गाने वाले हैं उन्होंने पहले क्या गाया बाद में क्या गाया, लेकिन जब मस्त कलंदर गाया तो पूरी दुनिया में इज्जत बन गई। वो क्या है कि मिक़दाद मीसा सलमान कंबर मक़दाद मीसा सलमान कंबर बड़े आए कोई पहलो लबूज़र बढ़िया बिटाई बढ़िया कलंदर बढ़िया बिटाई बढ़िया कलंदर क्यों के जे बिलाया हो नारा अली दा पढ़ना कसीदा आखिरी शेर सुनिए कि एक है पैगंबर एक है पैगंबर 12 इमाम एक है पैगंबर 12 इमाम सारे जहां नहीं रब दा इनाम अहमद तो लेके इमाम ज़मां तो सारा ही पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक अली 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 हक अली 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 हक अली। और आप सब खड़े होकर के दुआ आज के दिन के मुनासबत से मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम सलीम शिराजी साहब उनकी फैमिली का और अली शिराजी साहब के लिए अबू तालिब शिराजी जैन शिराजी और उनकी और हमारी जो मदर इन लॉ है उनकी पूरी फैमिली के जिन्होंने विकार के साथ मुझे यहाँ पर बुलाया कि वक्त का पता नहीं था कि आज मौला के इसमें हम लोग शरीक हो जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मदी वालों का और खुसूसन अब्बास भाई का और सज्जादिया के मीर बरकत अली मौसवी माशाल्लाह इनके ख़ानदान के और तमाम मोमिन मोमिनात जो लोगों ने सज्जादिया से आए और जहाँ जहाँ से आए हैं, मैं सबके लिए आज के दिन की मुनासबत से एक बड़ी ख़ास दुआ मैं करना चाहता हूँ। मेरा साथ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारेला बन के सवाली तेरे हुजूर दामन में अपने अपने नबी के सदके में बख्शेगा तू जरूर या वजीहा इन्नल्लाह इश्वालना इन्नल्लाह या वजीहा इन्नल्लाह इश्वालना इन्नल्लाह
میرا گھر سنوار دے سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے آج کا دن ویر سرکار کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے بالکل خلوص سے نیت سے مولا سرکار کو حاضر ناظر جان کے اپنے رب الجلال سے جو بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی طور سے وہ ذہنی طور سے ہو جسمانی طور سے ہو یا کسی عادت کے اصلی مسئلہ کے لیے یہ وقت دل سے مانگے گا مولا کے دالن پہ ہاتھ رکھ کے یا رب تو میری ہستی کو ایسا سوار دے کہ تو اپنی نعمتوں سے میرا دل نکھار دے میرا گھر سنوار دے سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے کہ بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بارگاہ میں رب کردگار کہتے ہیں جو دعائیں توسل میں بار بار سن لے صدائے سرور و ریحانی ایک بار سن لے صدائے مولا تو ہم سب کی ایک بار کہ ہم کوئی امام عصر کے لشکر میں کر شماریاں وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ برائے شفاء برزر برائے دسترخوان برکت دسترخوان برائے ذہنی جسمانی سکون بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی بڑی
भी डरते